నమస్తే బీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. అమెరికా వచ్చిన భారతీయులను వెనక్కి పంపించేందుకు ట్రంప్ సర్కారు చర్యలు. న్యాయపరమైన వలసలకే పూర్తి మద్దతు ఇస్తామన్న భారత విదేశాంగ మంత్రి. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ 126వ జయంతి వేడుకలు. సెంట్రల్ హాల్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వద్ద ఆయనకు నివాళులర్పించిన ప్రధాని మోడీ. మహారాష్ట్రలో ఘోర రైలు ప్రమాదం. 12 మంది మృతి, 15 మందికి గాయాలు. మంటలు చెలరేగాయనే వదంతులు. చైన్ లాగి పక్క ట్రాక్ పైకి వెళ్లిన ప్రయాణికులు. దావోస్ లో ఒకే వేదికను పంచుకున్న చంద్రబాబు, రేవంత్, ఫడ్నవీస్. వాళ్ళు వెరీ రిచ్, మేము వెరీ పూర్ అంటూ చంద్రబాబు చమత్కారం. న్యాయపరమైన వలసలకు తాము పూర్తి మద్దతు ఇస్తామని భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్ జైశంకర్ వెల్లడించారు. సరైన పత్రాలు లేకుండా వలస వెళ్లే భారతీయులను చట్టబద్ధంగా తిరిగి స్వదేశానికి రప్పించేందుకు భారత్ ఎల్లప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుందన్నారు. అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడిగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్లిన జైశంకర్ తాజాగా కొంతమంది భారతీయ విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఈ సందర్భంగా ఇరు దేశాల మధ్య బంధం, భారత విదేశాంగ విధానం వంటి అంశాలపై అడిగిన ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు. Yes, we had a discussion on a range of issues, and one of the issues which came up was actually mobility of people. Now, we have a position on mobility which is a principal position, applies to all countries. As a government, we obviously are very much supportive of legal mobility because we do believe in a global workplace. We want Indian talent and Indian skills to have the maximum opportunity at a global level. At the same time, we are also very firmly opposed to illegal mobility and illegal migration, because you also know that when something illegal happens, many other illegal activities get joined onto it. And it's not, this is not desirable, it's certainly not reputationally good. We have, with every country, and the US is no exception, we have always taken the view that if there are any of our citizens who are not here legally, if we are sure that they are our citizens, we have always been open to their legitimate return to India. So it's not a position unique to the United States. ఈ సందర్భంగా భారత్ పాక్ సంబంధాలపైన జైశంకర్ స్పందించారు. పాకిస్తాన్తో వాణిజ్యాన్ని తాము ఎన్నడూ ఆపలేదని, దీనిపై 2019లో పాక్ ప్రభుత్వమే నిర్ణయం తీసుకుందని పేర్కొన్నారు. ఆ దేశానికి తాము మోస్ట్ ఫేవర్డ్ నేషన్ హోదా ఇచ్చామని, కానీ ఆ దేశం మాత్రం భారత్కు అలాంటి హోదా ఇవ్వలేదని వెల్లడించారు. ఇక బంగ్లాదేశ్ లో పరిస్థితుల గురించి అమెరికా విదేశాంగ మంత్రితో చర్చించినట్లు ఆయన తెలిపారు. 2023లో శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలోని భారత్ కాన్సులేట్ పై దాడిని చాలా తీవ్రమైన విషయం అని అన్నారు. ఈ ఘటనకు అక్కడ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలని, బాధ్యులపై తగిన శిక్షను విధించాలని భారత్ ఆశిస్తున్నదని ఆయన అన్నారు. The first question, yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details. On the second question, I didn't on this occasion raise those issues, but I do want to say that the arson attack on our consulate in San Francisco is a very, very serious matter, and it is something which we expect accountability, and we would like to see that people who did it are held responsible. सतपाल जी, जो आपका जो प्रश्न जो था ट्रेड विद पाकिस्तान, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया. जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था. तो हमारा जो इस मुद्दा के बारे में हमारी जो चिंता जो थी, शुरू से हमारा हित था कि हमें MFN स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को MFN स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे. तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है. जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं, वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं
और ये चिंताजनक विषय है। और जो वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर बात करें या बॉर्डर एरिया के लॉ एंड ऑर्डर, हाँ देखिए जो हमारे यहाँ जो इंटरनल अफेयर्स हैं, आप जानते हैं कि मैं देश के बाहर जाके इसके बारे में टिप्पणी नहीं करता। तो हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं हम निपट लेंगे उसके साथ। ये तो हम पर ही निर्भर है कि हम इसके कैसे रिस्पांस करें। మహారాష్ట్రలోని జల్గావ్ జిల్లా పరందార్ రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో బుధవారం ఘోర రైలు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ దుర్ఘటనలో 12 మంది ప్రయాణికులు మరణించారు. లక్నో నుంచి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ టెర్మినల్ కు వెళ్తున్న పుష్పక్ ఎక్స్ప్రెస్ చైన్ ఎవరో లాగారు. దీంతో ట్రైన్ లో మంటలు చెలరేగాయని వదంతు మొదలవడంతో రైల్లో ప్రయాణికులు ఒక్కసారిగా ప్రాణభయంతో రైలు దిగి పరుగులు పెట్టారు. అదే సమయంలో మరో ట్రాక్ మీదుగా వెళ్తున్న బెంగళూరు ఎక్స్ప్రెస్ వారిని ఢీకొట్టడంతో 12 మంది ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా 40 మందికి పైగా ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. ఈ విషయంపై సెంట్రల్ రైల్వే చీఫ్ పిఆర్ఓ స్వప్నిల్ నీలా స్పందించారు. लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आने वाली पुष्पक एक्सप्रेस इस गाड़ी का अलार्म चेन पुलिंग की घटना माहेजी और परधाड़े इन 2 स्थानकों के दरमियान हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग होने के बाद में ये गाड़ी रुकी थी। इस गाड़ी के रुकने के बाद इसमें से एक कोच में के कुछ यात्री जो है वो नीचे उतर गए थे। उसी वक्त पे दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि बेंगलोर से दिल्ली की तरफ जाती है, ये गाड़ी उस ट्रैक से पास हो रही थी। उस वक्त पे कुछ यात्रियों को इस गाड़ी की वजह से चोट आने की घटना सामने आई है। उनके लिए स्थानिक प्रशासन के साथ बात करके एम्बुलेंसेस वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे पहुँचाई जा रही है। उसी के साथ में भुसावल मंडल से जो एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो भी निकल चुकी है और हमें जल्द से जल्द साइट पे पहुंच के साइट पे जिन यात्रियों को चोट आई हुई है उन यात्रियों को मदद करने का प्रयास रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ఈ ప్రమాదంపై మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని 8 అంబులెన్సులు పంపించబడ్డాయన్నారు. గాయపడిన వారికి చికిత్స అందించేందుకు జనరల్ ఆసుపత్రులతో పాటు సమీపంలోని ఇతర ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులను సిద్ధంగా ఉంచామని, గ్లాస్ కట్టర్లు, ఫ్లడ్ లైట్లు వంటి అత్యవసర పరికరాలను కూడా సిద్ధంగా ఉంచామని ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తెలిపారు. जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा नजीक अतिशय भीषण अशा प्रकारचा अपघात किंवा ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि काही लोकांना ट्रेनमधनं धूर येतोय असं वाटल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आग लागली आहे असं समज झाल्यामुळे त्यांनी ट्रेनमधनं उड्या घेतल्या आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेनने त्यांना उडवलं आणि मोठा अपघात त्या ठिकाणी झालेला आहे. आमचे मंत्री गिरीश महाजनजी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत. जी काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे. तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात. त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था ही करण्यात आलेली आहे. माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालं आहे, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे. ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्या नातेवाईकांच्या फॅसिलिटेशन करता किंवा त्यांना नीट सगळ्या गोष्टी मिळाव्यात अशा करता देखील सर्व प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत. अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे आणि मंत्री आमचे गिरीश महाजन या संपूर्ण जी काही घटना आहे त्या घटनास्थळी पोहोचून सर्व प्रकारच्या गोष्टी हँडल करतायत. దావోస్ లో ఏపీ, తెలంగాణ, మహారాష్ట్రల పెట్టుబడుల ఆకర్షణ వేట కొనసాగుతోంది. 3 రాష్ట్రాల సీఎంలు తమ రాష్ట్రాలకు వీలైనంత ఎక్కువ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు. మరోవైపు అక్కడ జరిగిన కంట్రీ స్ట్రాటజిక్ డైలాగ్ సమావేశంలో 3 సీఎంలు చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి, ఫడ్నవీస్లు పాల్గొన్నారు. 3 ఒకే వేదికను పంచుకున్నారు. దేశం ఒక యూనిట్ గా పెట్టుబడులను రాబట్టేలా కేంద్ర వాణిజ్య మంత్రిత్వ శాఖ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సందర్భంగా ఏఐ, రక్షణ, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు సంబంధించిన అంశాలు చర్చకు వచ్చాయి. రాష్ట్రాల ఆకాంక్ష ఏ విధంగా ఉంది, గ్లోబల్ కంపెనీలు భారత్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం అనే అంశాలపై చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఓ ప్రశ్నకు బదులిస్తూ చంద్రబాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాళ్ళు తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర వెరీ రిచ్, మేము వెరీ పూర్ అంటూ రేవంత్ రెడ్డి, ఫడ్నవీస్ లను చూస్తూ కామెంట్ చేశారు. ముంబై ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని, తెలంగాణ
హైయెస్ట్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఇండియా అని చంద్రబాబు అన్నారు. మేము వెరీ పూర్ అని చమత్కరించారు. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా నవ్వులు విరబూశాయి. PV Narasimha Rao has introduced LPG, liberalization, privatization and globalization to the competitive other world. And early 2000, Chandrababu Naidu Garu and Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, they have developed like anything in my state. That's why Andhra Pradesh, otherwise I would say Hyderabad capital. In Hyderabad, they have developed, they have created an infrastructure to develop Telangana state for IT hub and pharma and other verticals, educational institutes like ISB and other educational institutes. Now, we are competing with world, like New York, Tokyo, or Singapore, or any other country. We are not competing with the other neighboring states. So, because of Rajiv Gandhi, because of PV Narasimha Rao, because of Chandrababu Naidu Garu, and as well Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, they have created an ecosystem to develop our country. That is why our country is becoming the third largest economy in the world. Soon, not yet. But yeah, leading is our target. So $5 trillion economy is my Prime Minister dream. So I wanted to contribute $1 trillion economy from my state. wonderful. Wonderful. So, very soon these three will account for $3 trillion. I think that should be the target now. Unfortunately, they are very rich. I am very poor. Financial capital of India. No, wonderful. So, As rightly mentioned, Telangana highest per capita income in India. wonderful opening remarks. Now let me get down, just drill a little deeper to భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి సుభాష్ చంద్రబోస్ చేసిన కృషి అనలేనిదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు. సుభాష్ చంద్రబోస్ జయంతి సందర్భంగా ఢిల్లీలోని సెంట్రల్ హాల్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ వద్ద ఆయనకు మోడీ నివాళులర్పించారు. బ్రిటిష్ వారితో పోరాడేందుకు ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ కు నాయకత్వం వహించిన దిగ్గజ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు బోస్ను గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆయన ధైర్యానికి ప్రతీక అని మోడీ కొనియాడారు. సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేయడమే కూటమి ప్రభుత్వం ప్రధాన లక్ష్యమని జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర అన్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయంలో సమీక్షా సమావేశంలో జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర మాట్లాడుతూ అనకాపల్లి పార్లమెంటు పరిధిలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి అనుగుణంగా రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడం జరుగుతుందన్నారు. ఈ జిల్లాలో పలు నూతన పరిశ్రమలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయని వాటి ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తామని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ఎమ్మెల్యేలు, పార్టీ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సమగ్ర అభివృద్ధిపై చర్చించుకోవడానికి సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్ని జిల్లాల్ని ఒక ప్లానింగ్ బోర్డు చైర్మన్ చేసుకుని దానికి మంత్రుల్ని ప్లానింగ్ బోర్డు చైర్మన్గా ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి పార్లమెంట్ సభ్యుల్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు, ముఖ్య నాయకుల్ని, శాసనసభ సభ్యులు అందరినీ కూడా కలిసి ఆ జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధి పైన ఒక ప్లానింగ్ చేసుకోవడం కోసం రాబోయే 5 సంవత్సరాలు ఏ రకంగా మనం జీడీపీ పెంచుకోవడం, అదేవిధంగా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ని ఎలా పెంచుకోవాలో ఒక ప్లానింగ్ చేసుకోమని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు ఇప్పుడు ఈ 26 జిల్లాల్లో అత్యధిక తలసరి ఆదాయం వచ్చేది విశాఖపట్నం. పక్కనే ఉన్నటువంటి అనకాపల్లికి 13th ప్లేస్ రావాలి. అక్కడ ఉన్నటువంటి వనరులు ఏ రకంగా మనం అభివృద్ధి చేసి పోటీతత్వంతో ప్రతి జిల్లాని తీసుకురావడమే కాకుండా తద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని 15% గ్రోత్తో మనం తీసుకెళ్ళగలిగితే భారతదేశంలోనే అత్యధిక పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్తో మనం జీడిపిని కూడా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. దానికి తగిన ప్లానింగ్ చేసుకోమని మనం ఆదేశించడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ కానీ, సర్వీస్ సెక్టర్ కానీ, అగ్రికల్చర్ కానీ ఈ మూడింటిని కూడా సమగ్రంగా ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేది ఒక ప్రణాళిక తయారు చేసుకోవాలి.
మరి మొన్న గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు మన ముఖ్యమంత్రి గారి కృషితో దాదాపు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని అనకాపల్లిలో ప్లాన్ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి అందులో భాగంగానే ఎన్టీపీసీకి సంబంధించినటువంటి గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రాజెక్ట్ దాదాపు 1,85,000 కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రపంచంలోనే ఒక హబ్గా ఈ ప్రాంతాన్ని డెవలప్ చేయాలని ఆలోచన చేస్తాం. అదేవిధంగా వల్క్రక్ పార్క్ కూడా ఉన్న ప్రధానమంత్రి గారు శంకుస్థాపన చేయడం కూడా జరిగింది. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫార్మాలో కూడా చాలా ముందంజలో ఉంది ప్రాంతం అంతా కూడా. దావోస్ పర్యటనలో ఉన్న ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశాల్లో బిజీగా గడుపుతున్నారు. ఏపీకి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా నిర్వహిస్తున్న ఈ సమావేశాల్లో భాగంగా విండ్ టర్బైన్ల తయారీలో ప్రఖ్యాతగాంచిన ఎన్విజన్ సీఈఓ లీ జంగ్తో నిన్న సమావేశమయ్యారు. పునరుత్పాదక రెన్యూవబుల్ శక్తి రంగంలో పెట్టుబడులకు ఏపీలో అనుకూల వాతావరణం ఉందని, కాబట్టి రాష్ట్రంలో రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ పరికరాలు తయారీ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేసి ప్రోత్సాహకాలు అందుకోవాలని ఈ సందర్భంగా లీ జంగ్ను లోకేష్ కోరారు. దీనికి ఆయన సానుకూలంగా స్పందించారు. అనకాపల్లి ఎన్టీఆర్ వైద్యాలయంలో అవినీతి రాజ్యమేలుతోంది. గైనిక్ వార్డులో డాక్టర్ శోభ, ఆశా వర్కర్లు కుమ్మక్కై అక్రమ వసూలుకు పాల్పడుతూ గర్భిణీ స్త్రీల నుంచి అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. హాస్పిటల్ కి వచ్చే డెలివరీ కేసుల్లో సాధారణ డెలివరీకి 2 నుంచి 3 వేలు, సిజేరియన్ అయితే 5 నుంచి 7 వేలు వరకు వసూలు చేస్తున్నారని బాధితులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఇలా వివిధ కేసుల నుంచి గైనిక్ వార్డులో రోజుకు 50,000 నుంచి 1,00,000 రూపాయల వరకు ముక్కు పిండి మరీ వసూలు చేస్తున్నారట. కాదు కూడదు అంటే ఇబ్బందులు తప్పవంటూ స్వయంగా డాక్టర్లే రంగంలోకి దిగి బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నారు. గర్భిణీలను తీసుకువచ్చే ఆశా వర్కర్లకు, డాక్టర్లకి మధ్యవర్తిత్వం వహిస్తూ బ్రోకర్లు మాదిరిగా డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారట. హాస్పిటల్లో నార్మల్ డెలివరీ కన్నా సిజేరియన్ కేసులే ఎక్కువగా నమోదు కావడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది. డెలివరీ కేసులకు సంబంధించి సర్జరీ అవసరం లేనప్పటికీ కాసులకు కక్కుర్తుపడి డాక్టర్లు కడుపు కోతకు పాల్పడుతున్నారట. కమిషన్లకు కక్కుర్తుపడి ప్రైవేట్ ల్యాబ్స్ తో కుమ్మక్కైన డాక్టర్లు వివిధ రకాల పరీక్షలు చేయించుకోవాలని సిఫార్సులు చేస్తున్నారు. ఇన్ని పరీక్షలు దేనికని బంధువులను ప్రశ్నిస్తే మీ బిడ్డకే ప్రమాదమంటూ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని గర్భిణీల బంధువులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మామూలుగా అయితే ఫ్రీగానే డబ్బులే అడిగారేటమ్మా. 1,400 ఏంటమ్మా? ఎంత ఇచ్చారు మీరు? నార్మల్ డెలివరీ కాబట్టి ఓన్లీ డెలివరీ చేసినందుకు 1,300 ఇచ్చాము. మిగతా ఐటమ్స్ అన్ని బయట కొనుక్కోమన్నారా? 1,000 రూపాయలు ఇట్లా 1,300 అంతేనా? నార్మల్ డెలివరీ వెంటనే స్పాట్లో తీసేసుకున్నారు. సరదాకులు ఎంతగా వస్తుంది ఆయనగా ఉందా? అవును, 2,000 ఇస్తే తప్పుకోవాలి, పోలు తప్పని చేశారు కదా అని చెప్తారు. అది సరదా ఇస్తాం. ఆ డిమాండ్ అక్కడ ముళ్ళు ఇచ్చాడు కదా, మన ముళ్ళు తీసుకొని మనం వద్దు. ఆశా వర్కరా? ఎదుగు వైద్యులు మనది కాదు. ఆవిడ పేరు ఏం పేరు? ఆవిడ పేరు మా ఊరే లక్ష్మీనే. ఏవిది? మా ఊరు కౌంటర్. కౌంటరా? ఆశా వర్కరు? నార్మల్ అయితే 1,300. ఆపరేషన్ పాపగా డెలివరీ ఫ్రీయా? డెలివరీనా? నార్మలేనా? 1,300. అది చెప్పలేమన్నారు. 1,200 ఆపరేషన్ అయితే
ఉచిత సేవలు అందిస్తారని పెద్ద ఆసుపత్రికి వస్తే మందులు కూడా తమ చేత కొనిపిస్తున్నారని బంధువులు వాపోతున్నారు. దొంగలు కలిసి ఊర్లు పంచుకున్న చందంగా అవినీతి పాపం సొమ్ముని ఎన్టీఆర్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ తో సహా అందరూ కలిసి పంచుకున్నట్లు బాహటంగా వినిపిస్తున్న మాట. ఇప్పటికైనా స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు స్పందించి హాస్పిటల్లో జరుగుతున్న అవినీతిపై విచారణ జరిపి బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజల నుంచి పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ విషయంపై ప్రజా ప్రతినిధులు, ఉన్నతాధికారులు స్పందిస్తారా లేకుంటే మిలిమేషాలు లెక్కిస్తారా అనేది వేచి చూడాలి. మరి ఆశా వర్కర్కి ఇచ్చారా డబ్బులు లేకపోతే మేడం? ఆశా మధ్య వాళ్ళు తీసుకొని రాడు కదా. నాకంటే నేను ఫోన్ పే చేస్తాను చెప్పాను. ఫోన్ పే చేస్తాను అంటే ఫోన్ పే చేస్తాడు క్యాష్ కావాలంట. అప్పుడు ఎవరు వెళ్ళి క్రెడిట్ కార్డు అంతే బొంకి వెళ్ళి క్రెడిట్ కార్డు డబ్బులు ఇచ్చేయి. డబ్బులు లేకపోతే నాకు ఫోన్ పే నెంబర్ చేస్తాను అంటే ఫోన్ పే వద్దు, మాకు క్యాషే కావాలండి. ఏంటండి ఎలా అంత ఘోరం ఉంది. మరి వాళ్ళకి కావాల్సిన డబ్బులు పోవాలి. వాళ్ళు ఏం చేసేది లేదు. వాళ్ళదే వాళ్ళు ఏమండి మళ్ళీ ఏమైనా పే క్రెడిట్ అంటే మండేలు స్పందన పెట్టాల్సిన బాగుండు. మండేలు స్పందనది మా సరదాకు ఎంతగానో వస్తుంది. ఆయనకో ఉందా? అవును. 2,000 ఇస్తే తగ్గుకోవాలి, పోలు తప్పని చేశారు కదా మనం చెప్తాం. అది సరదా ఇస్తాం. ఆ డిమాండ్ అక్కడ ముళ్ళు ఇచ్చాడు కదా మనం ముళ్ళు తీసుకొని మనం వేసేద్దు వద్దు. ఆశా వర్కరా? ఎదిగో వైద్యులు మనం కాదు. పేరు ఏం పేరు? ఆవిడ పేరు మా ఊరే లక్ష్మీనే. ఏమిది? మా ఊరు ఓనర్ ఆశా వర్కర్. ఫ్రీగా చేస్తారా? డబ్బులు తీసుకునే కదా. ఎంతమ్మా? 3,000. మామూలు డెలివరీకా? పెద్ద ఆపరేషన్ అయితే ఎంతమ్మా పెద్ద ఆపరేషన్కి? కాకినాడ జిల్లా రామచంద్రపురంలో తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి, రాష్ట్ర ఐటీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ జన్మదిన వేడుకలు వినూత్న రీతిలో జరిపారు. నియోజకవర్గ ప్రజలు, రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ ఆధ్వర్యంలో 42 అడుగుల ఎత్తున భారీగా ఏర్పాటు చేసిన నారా లోకేష్ కటౌట్ కు హారతలు పట్టి పూలవర్షం కురిపించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ మాట్లాడుతూ పార్టీ అభివృద్ధి, కార్యకర్తల సంక్షేమే ధ్యేయంగా మంత్రి నారా లోకేష్ కృషి చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ తో కలిసి నారా లోకేష్ అలుపెరగని కృషి చేస్తున్నారన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల సంక్షేమే లక్ష్యంగా 5 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ బీమాను అమలులోకి తెచ్చి చరిత్ర సృష్టించారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్, తండ్రి వాసంశెట్టి సత్యం, జనసేన ఇన్ఛార్జ్ పోలిశెట్టి చంద్రశేఖర్, కూటమి నాయకులు, పెద్ద ఎత్తున మహిళలు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు పాల్గొన్నారు. 42వ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు లోకేష్ గారికి. అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇది మొదటి పుట్టినరోజు. ఇక రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో అత్యధిక సంఖ్యలో మహిళలు వచ్చారు. మరి గతంలో అవాక్కులు చవాక్కులు పేర్ల ప్రతిపక్షం అవి ఇవి అని పేర్లేరు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన అభివృద్ధి, పెట్టుబడులు తీసుకురావడంలో ఆయన ఏంటనేది లోకేష్ గారు, అలాగే ఈ యొక్క స్కూళ్ళల్లో, కాలేజీల్లో, ప్రత్యేకంగా ఇంటర్ కాలేజీల్లో భోజనాలు ఏర్పాటు చేయడం కానీ, అలాగే పెట్టుబడులు తీసుకురావడం విషయంలో కానీ ఈ 7 నెలల్లో ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ మీద ఆయనకి ఎంత పట్టుంది, అదే విధంగా ఆయన అవగాహన ఎంత ఉంది అనేది ప్రత్యర్థులకు చూపించి అన్ని నోళ్లు మూయించడం జరిగింది. ఇలాగే ఈ పరిపాలన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, లోకేష్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఈ పరిపాలన ఇది మంచి ప్రభుత్వం అని అందరి చేత అనిపించుకుంటా ఉన్నారు. కేవలం విమర్శలకు తావివ్వకుండా, ప్రతిపక్షాన్ని విమర్శలు చేయడం మానేసి అభివృద్ధి మీదే దృష్టి సారించి శాబాష్ అనిపించుకున్నారు. అందరి చేత ఇది మంచి ప్రభుత్వం అనిపించుకున్నారు. మరి ఇందులో కీలక పాత్ర వహించిన లోకేష్ గారికి ప్రత్యేకంగా ఈ రోజు అందరం కూడా ఈ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి, ఆయన ఉన్న దిష్టి, ఆయనకి చిన్న చిన్న దిష్టి తగులుతూ ఉంది, అవన్నీ పోవాలని
మహిళలందరూ కూడా ఈరోజు దిష్టి తీయడం జరిగింది. అలాగే ఇలాంటి పుట్టినరోజులు మరెన్నో జరుపుకోవాలని ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని సువర్ణ ఆంధ్రప్రదేశ్ గా తీర్చిదిద్దుతారనే నమ్మకం ప్రతి ఒక్కరిలోనే ఉంది. పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచే బాధ్యత అందరిది అని కాకినాడ జిల్లా కలెక్టర్ షాన్మోహన్ సగిలి అన్నారు. కాకినాడ జిల్లా కిర్లంపూడిలో ఉన్న సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని ఆయన పరిశీలించారు. అలాగే బూరుగుపూడి గ్రామంలో సచివాలయాన్ని, చెత్త నుండి సంపద తయారీ కేంద్రాలను కలెక్టర్ సందర్శించారు. అదేవిధంగా జగ్గంపేట మండలంలోని మామిడాడ గ్రామంలో నూతనంగా నిర్మించిన గోకుల షెడ్డును ఆయన ప్రారంభించి కాన్రేగుల్లో ఉపాధి హామీ పథకంలో ఏర్పాటు చేసిన చెరువులను ఆయన పరిశీలించారు. కలెక్టర్ షాన్మోహన్ సగిలి జగ్గంపేటలో ఉన్న పశువుల ఆసుపత్రిని తనిఖీ చేసి ఆసుపత్రిలో సిబ్బంది పనితీరు గురించి హాస్పిటల్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ తాతయ్యను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం ఆసుపత్రి ఆవరణలో ఉన్న పరిసరాల పట్ల ఆయన అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. గత శనివారం పరిసరాలను ఎందుకు శుభ్రం పరచలేదని ఆయన మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గాల పర్యటనలో భాగంగా రావటం జరిగిందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ రమేష్, ఎంపీడీఓ చంద్రశేఖర్, ICDS CDPO పూర్ణిమ తదితర సిబ్బంది ఉన్నారు. జగ్గంపేట కాన్స్టిట్యున్సీలో 4-5 పార్క్స్ ర్యాండమ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. కొన్ని SWPC షెడ్స్ ఉన్నాయి. సో మన సాల్ట్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ షెడ్స్, తర్వాత ఒక PHC, దెన్ NRGS వర్క్స్ ఒకటి, ఇందాక ఇప్పుడు పెట్టిన రిలీజ్ ఒకటి. సో అలాగా క్యాటిల్ షెడ్స్ ఒకటి చూసుకుంటూ వస్తాం అనమాట. ఏం లేదు, ఎవ్రీ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒకటిగా చూసుకుంటూ వస్తాం. ఈ సార్ జగ్గంపేట. ఇంగ్లాండ్తో 5 మ్యాచ్ల T20 సిరీస్లో భాగంగా కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో తొలి T20 జరిగింది. ఈ మ్యాచ్లో ఆతిథ్య భారత జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. ఇంగ్లాండ్ జట్టు నిర్దేశించిన 133 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమిండియా కేవలం 12.5 ఓవర్లలో 3 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి సునాయాసంగా ఛేదించింది. టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగాడు. ఈ యంగ్ బ్యాటర్ కేవలం 34 బంతుల్లోనే 79 పరుగులు చేశాడు. అతని ఇన్నింగ్స్ లో 8 సిక్సర్లు, 5 ఫోర్లు నమోదయ్యాయి. అభిషేక్ కేవలం 20 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేయడం విశేషం. దీంతో ఇంగ్లాండ్పై అత్యంత వేగవంతమైన అర్ధశతకం నమోదు చేసిన రెండో భారతీయ బ్యాటర్గా అభిషేక్ రికార్డులకెక్కాడు. 2007 T20 ప్రపంచ కప్లో యువరాజ్ సింగ్ కేవలం 12 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ నమోదు చేసిన విషయం తెలిసిందే. దాంతో ఈ ఫీట్ సాధించిన అతని గురువు యువి తర్వాత అభిషేక్ నిలిచాడు. నేడు ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తాజాగా లోకేష్ కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి యక్ష వేదికగా బర్త్డే విశేష్ తెలిపారు. ప్రియమైన లోకేష్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. తెలుగు ప్రజలకు సేవ చేయాలనే మీ నిర్విరామ కృషి, అభిరుచితో ఏపీ మరింత అభివృద్ధి సాధించేలా పాటుపడటం హర్షణీయం. మీరు చేసే అన్ని ప్రయత్నాలలో విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. ఈ ఏడాది మీకు అద్భుతంగా సాగాలని కోరుకుంటున్నాను అని చిరు ట్వీట్ చేశారు. పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని గిరిజన ప్రాంతంలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అభినందనీయమని ఎంపీ గుమ్మ తనూజరాణి అన్నారు. అరకులోయలో బుధవారం పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రాన్ని ఆమె ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తాను ఇంటర్ చదివేటప్పుడు పాస్పోర్ట్ కోసం నెలన్నర పాటు విశాఖపట్నానికి తిరగాల్సి వచ్చిందని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. అరకులోయ ప్రాంతంలో ఇప్పటికే నేషనల్ హైవే, ప్రస్తుతం పాస్పోర్ట్ సేవా కేంద్రం ఏర్పాటు కావడం అభివృద్ధికి చిహ్నమన్నారు. రానున్న రోజుల్లో అల్లూరు జిల్లాలో విమానాశ్రయం ఏర్పాటు చేయాలని సంబంధిత అధికారులను కోరామన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాడేరు సబ్ కలెక్టర్ సౌర్యమాన్ పటేల్, పోస్ట్ మాస్టర్ జనరల్ వెన్నం ఉపేందర్, సర్పంచ్ దాసిబాబు, ఎంపీపీ ఉషారాణి, సిఐ హిమగిరి, తహసీల్దార్ ప్రసాద్, IPO కిషోర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఆఫీస్ మాకు అరకులోనూ పాడేరులోనూ ఉంటే మాకందరికి చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇంత దూరం ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ పోలీస్ వెరిఫికేషన్ ఇవి అవి అని అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది. సో అక్కడ మాకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి జనరల్ టాక్లో మాట్లాడిన 1.5 month అనుకుంటా ఆయన మళ్ళీ తిరిగి నాకు కాల్ చేశారు. మేడం, ఆ రోజు మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు ఇనాగ్రేట్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ ఇన్ అరకు అని చెప్పి. సో ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ సార్. ఆ రోజు నార్మల్గా మాట్లాడిన మాట కూడా అంత పర్టికులర్గా తీసుకొని ఇట్లా రావడం అన్నది నిజంగా చాలా సంతోషకరమైన విషయం. సో పాస్పోర్ట్ వచ్చిన దానికన్నా నాకు వీసానే త్వరగా వచ్చేసింది ఆ డేస్లోని. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఏ ఎడ్యుకేషనల్ వీసా కాబట్టి నాకు త్వరగా వచ్చింది.
అండ్ పాస్పోర్ట్ అన్నది అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదివే స్టూడెంట్స్కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇక్కడ ఆధార్ కార్డు ఉంటేనే ఒక మనిషి ఐడెంటిటీ, బట్ అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ పాస్పోర్ట్ ఒకటే ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ మనం అబ్రాడ్ వెళ్ళి పాస్పోర్ట్ పోయిందన్నా కూడా మనం ఎవరో కూడా ఎవరికి తెలియదు మాట, అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది పాస్పోర్ట్కి. అట్లాంటిది అంత విలువైన పాస్పోర్ట్ని మన గిరిజన ప్రాంతంలోని మన గిరిజనులందరికీ అందుబాటులో తీసుకుని వచ్చి అందరికీ అందుబాటులో కలిగించినందుకు ఈ పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్ అధికారులందరికీ మా ప్రజలందరూ తరపున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.